कंगड़ा नूं कहदा साडे नाल खेड कंगड़ा आ के तूं उपर आउंदी नहीं। हुण साडे कोले करगे जी किसानां कोले आ जे तां दस दे कंगड़ा की चीज़ हुंदी आ। जनानी नाल खड़ा हत्थ ऐ करी जांदा कोले जनानी खड़े ते फटम तेरे डानियां तेरे हे जे घंटा हत्थ ही मिलाई ना तो ये 10 मिनटां दे हत्थ ने आ कानून पास करता। जे इन्हां दी पेंशन ना लगे कोई वोटां 'च उठ के खावे इन्हां पेंशन दे मारे उठदे आ साडी पेंशन लग सारी पेंशन ले जावांगे 4-4 5-5 पेंशनां ले जांदा एक मंत्री कोई सूड़ा है जिमीदार नूं किहड़ी पेंशन दिंदा है। ਹੁਣ मैं चिट्टी दाड़ियाँ तू पैसे लेके की नहीं करती मैं की कहाँ तेनू मैं नहीं कह सकता तू तो मत सारा कुछ कर दियाँ। किसी ने आख्या मैं मल्लो मल्ली आया वो मुंडिया आते तू घरे पैसे जावांगे मैं जाऊँगा कोई नहीं। ते कंगना ने भी धन्यवाद करते हैं भी उन्हें जुत्तियाँ बहुत पै गई। इन्होंने पैसा चाहिए पर सारी दुनिया मर जाए इन्होंने पैसा चाहिए सारी दुनिया मर जाए इन्होंने कोई निका नहीं वोटा वाले ना 10 बंदे मर जाने सानू वोटा चाहिए। सत श्री अकाल तुसीं RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ देख रहे हो मैं हाँ जस गरेवाल। बाई दिल्ली की कहती आ पहला दिल्ली साडी हिक ते चढ़दी सी अज असीं दिल्ली दी हिक ते चढ़े आ। दिल्ली बिलक रही आ दिल्ली सिसक रही आ दिल्ली हाड़े कढ़ रही आ कि जिहड़ा साह किसानां ने साडे नौजवानां ने उत्थे जाके दिल्ली दा बंद कीता आ कि उहनूं छड्ड दिओ पर वो छड्डिया तां जाऊगा जे साडे हक सानूं मिलणगे। असें कोई वड्डी गल नहीं मंगदे असीं सिर्फ साडे हक मंगदे आ। पिछले 65 दिनां तो असीं सड़कां दे उपर बैठे सी साडे हक मंग रहे सी पर हुण दिल्ली दे विच पहुंचे आ साडे हक खोण दे लई ते हक खो के जावांगे। काफला जिहड़ा दिन ब दिन वधदा जा रहा आ। अज 8 तरीक दा जिहड़ा समां तय होया सी दिन तय होया सी कि भारत बंद दा 250 जथेबंदियां ने ऐलान कीता सी भारत बंद उहनूं हुंगारा मिल रहा आ। दिल्ली का की हुंगारा है तुसीं साडे प्लेटफॉर्म के जरिए देख रहे हो। इस वक्त असीं जिद्दे टोल प्लाजे के उपर खड़े हाँ पंजाब का हुंगारा तुहानूं दिखावांगे। मेरे नाल नौजवान वर्ग ने जदों कोई पुछदा आ कि इस संघर्ष ने की दिता आ जां इस संघर्ष की दे के जाऊगा तो बापू होरे एको गल कहिंदे आ इस संघर्ष सानूं साडी नौजवानी दे के जाऊगा। क्योंकि जेकर अज बाई होरां दियां नौजवानां दियां गड्डियां ते गीत देखदे आ तां बदल गए आ। नौजवानां दियां गड्डियां ते झंडे देखदे आ किसान यूनीअन दे झंडे आ। इन्हां दे बुल्लां ते जेकर गल सुणदे आ तां ओह केंद्र दे विरोध दी गल आ साडे हक मंगण दी गल आ। मेरे नाल नौजवान होणगे इन्हां दे नाल गलबात करांगे। बाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाई सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੁਸਕਣ ਲਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਲਾਤੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ 70% ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। अच्छा दिल्ली का रिस्पॉन्स किदां दा मिल रहा तुसीं दिल्ली दे विच जाके आए हो दिल्ली दे लोकां वल्लों खास कर रिस्पॉन्स किदां दा रिएक्शन मिल रहा? दिल्ली सरकार दे वल्लों कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जी पर दिल्ली दे जिहड़े लोक आ वो अज भी पंजाब नूं आपदे वर्गे लोकां नूं समझदे आ ते वो चाहुंदे आ भी ये लोग भी साडे वर्गे आ उन्हां दा सहयोग वध मिल रहा। हालांकि दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस साडा कोई सहयोग नहीं दे रही इहदे विच पर जिहड़े दिल्ली दे लोक आ हरियाणे दे लोक आ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਾਟੀਆਂ ਧਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸੂਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਗਏ ਹਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਫਿਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਦੇਖੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲੱਗ ਪਏ ਮਗਰ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ। ਉਹ ਕਲੰਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਮੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਹਰੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਰ ਰੋਡ ਤੇ ਐ ਰੋਡ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਆਪਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਸਨਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਮਝੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਫੇਰ ਬਣੂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਣੂ ਤਾਂ ਖਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਖਾ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਧਨਾਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। 4-4 5-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ। ਕੋਈ ਸੂੜਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਿਸੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਗ ਪਈ ਪਬਲਿਕ, ਜਾਗ ਪਈ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ? ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਨਾ ਬੋਲ ਜੇ। ਮੋਹਨ ਧਾਰ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਨ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਓ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਇਹ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਚੈਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ ਚੱਕਾ ਆਪਣੇ ਧਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ? ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਟੁੱਕ ਖੋਹਣ ਤੇ ਆ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੱਲੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਆਦੇ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ? ਗਏ, ਸਾਡੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰ ਗਏ, ਅਜੇ ਉੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਦੁਆਰੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਏ, ਫਿਰ ਦੁਆਰੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦੇ ਮਾੜਾ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ? ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਗਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਪੂਰੇ ਉੱਚੀ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਸਮਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ,
ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਸਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ। ਬਾਈ ਵੋਟ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਵੋਟ ਲਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਲੰਗਰ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ? ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ। ਚੰਗਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲੈਟ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਏਡੇ ਏਡੇ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰਿਆਣੇ। ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਜਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਾ ਕੇ, ਚੂਹੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲਾ ਸੀ ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਐਨ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕੋਝੀਆਂ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਟੱਪਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਯਾਦ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਯਾਦ ਆ ਯਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 20 ਆਇਆ, 20 ਚੱਲਿਆ, 19 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 20 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਦਿਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਆਪਦਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਖਾਤਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਣੈ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂ। ਕੱਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਰਨ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 20% ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ 50% ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੱਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਉਹ 100 ਦਾ 100% 100% ਨਾਲ ਆ। ਘਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰੇ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰੇਹਾਂ ਦਾ ਜੱਬ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਹ ਦਾ ਜੱਬ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਨੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਹਰੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਬਰੂਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ 36 ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਗਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਆ ਇਹ ਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੋ ਸੀਸ ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣਾ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ। ਬਲਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਨਾ ਸਿਰ ਧਰ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਹੈਨਾ। ਜਾਓਗੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 82 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। 78 ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, 82 83 78 79 80 'ਚ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। 36 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਈਸਾਈ, ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਯੋਧੀ ਮਾਤਾ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਖੇ ਆ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਭੁਲੇਖ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਖੜਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਰਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਅਡਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਕਰੀ ਹੱਥ, ਉਹਦੇ ਜਲਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੱਥ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਲੇ ਜਲਾਨੀ ਖੜੇ ਜੇ ਫਟਮ ਤੇਰੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਘੰਟਾ ਹੱਥ ਹੀ ਮਿਲਾਈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। 10 ਮਿੰਟ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਗੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ। ਵਾਹ ਮੋਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਛੱਡਦੀ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਆਹ 10 ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਆ, ਤੇ ਆਹ 10 ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਰੇ ਖਾਂ ਬੰਦ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਓਏ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾੜੀ ਦੀ ਤਾਈ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੀ ਖੜਿਆ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਂਗੂ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਾਗ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਮਤੀ ਦਾਸ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਕੋ ਯਾਰ ਯਾਰਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਹ ਪਰਨਾ ਗਲਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰਤਾ ਚੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਛੁੱਡੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੀਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰੇ ਦਾ ਚੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਇਹ ਹਿੱਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ 3 ਵਜੇ ਬਾਂਗ ਦੇਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਏ ਕੀਤੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵੇ ਕੌਣ ਪਕਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਗਏ ਵੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ? ਲੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੈਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਆ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਗਣਾ ਖੇਡ। ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੰਗਣਾ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਗੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੰਗਣਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ, 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੇਅਰ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ 100 ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇਗੀ ਉਹਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਆ ਤਾਂ ਜਾ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜਾ, ਕਿਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਵੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜੀ। ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਗੇ ਕੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿਰਾਂ। ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਲਿਆਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ ਭੱਜ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦੇ, ਕਲਪੂ ਲਾ ਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਸਭ ਮੂੰਹ ਨੰਗੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿੱਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਆ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।